بغير الزوال والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية أبي القاسم محمد النبي المكي القرشي المدني وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم صلوات. عزیزان محترم، آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی 41ویں آیت کا بلکہ 41ویں آیت کے بالکل آخری حصے کا ایک ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، خدا نے چاہا ہی نہیں ہے کہ ان کے قلوب کو پاک کرے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں تاریخ میں، کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کے دل کو خدا چاہتا ہی نہیں کہ وہ پاک ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے دنیا میں ان کے باوجود تھے کہ جن کے لیے خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ہے طاہر اور یہ ہے میرے اہل بیت۔ صرف اس آیت میں نہیں کہا رجس کہ اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھا ہے تو آپ سمجھیں کہ جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے، نہیں، بلکہ کہیں اگر ادھر ارادہ کیا ہے تو طہارت دینے کا تو ادھر ارادہ کیا ہے لعنت دینے کا۔ چاہا ہی نہیں ہے خدا نے کہ وہ طاہر ہو جائیں۔ میں اس آیت تطہیر کے پس منظر میں نہیں جاؤں گا، لیکن چند جملے تاکہ آپ کو آیت تطہیر بھی واضح ہو جائے، پھر اپنے موضوع کی آیت کی طرف۔ رسول گئے شہزادی کے گھر میں، آئے، کہا بیٹی میں بہت ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ سوال یہ کہ رسول اللہ ازواج موجود ہیں، آپ ان کے گھر میں کیوں نہیں گئے ہیں؟ بھائی وہاں چلے جاتے، ازواج کا گھر موجود ہے، بیٹی کے گھر میں کیوں آئے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹی کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر تطہیر دے دے۔ یعنی معلوم ہوا کائنات کا رسول اگر اس کو سکون محسوس ملتا ہے تو بیٹی زہرا کے گھر میں ملتا ہے، ازواج کے گھر میں نہیں ملتا ہے۔ بھائی یہی بات ایک اور جگہ سمجھ میں آئی ہے کہ جب مسکین آیا، جب یتیم آیا، جب اسیر آیا، دروازہ فاطمہ پر دروازہ دق الباب کر کے کہہ رہا ہے اہل بیت میں بھوکا ہوں۔ یتیم آیا تو یہی کہا، مسکین آیا تو یہی کہا، اسیر آیا تو یہی کہا۔ یعنی ازواج کے حجروں کے درمیان اگر اہل بیت کا گھر نظر آیا تو اسے فاطمہ کا گھر نظر آیا۔ وہاں رسول کو بیٹی کے گھر میں سکون مل رہا ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے، صدفہ نام کی ہمارے شریعت میں، ہمارے مذہب میں کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی اچانک ہو جائے۔ کوئی چیز ہوتی ہے تو خدا کی حکمت کے تحت ہوتی ہے۔ اب وہ اور بات ہے کہ کوئی لوگ اس کی حکمت کو اور اس کے مقصد کو پہچان نہ پائیں، ورنہ رسول اچانک نہیں گئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ رسول بیماری، اب مجھے نہیں معلوم کہ واقعی رسول بیمار تھے یا بیماری کا اظہار کر کسی اور چیز کا اظہار کرنا مقصود تھا۔ گئے بیٹی کے گھر میں، آیت اتری، کیا کہا انما یرید اللہ لیذھب، حصار کر رہا ہے خدا، توحید کے ذریعے سے حصار ہو رہا ہے طہارت اہل بیت کا۔ یعنی کوئی اندر آ نہیں سکتا اور یہاں سے کوئی باہر جا نہیں سکتا۔ یعنی طہارت دی اور اپنے نے کہا کل یوم ہوا فی شأن، ہر لمحہ خدا کی شان بلند ہو رہی ہے۔ اپنے ارادے اور اپنے علم اور اپنی قدرت سے اہل بیت کو طہارت دی ہے اور اپنے لیے کہا ہے ہر لمحہ میری شان بلند ہو رہی ہے۔ جب ہر لمحہ بہ لمحہ خدا کی شان بلند ہو رہی ہے تو ہر لمحہ بہ لمحہ اہل بیت کی طہارت کا ارادہ بھی بلند ہو رہا ہے۔ یہ تو بنو امیہ کی سازش تھی کہ کہا کہ نبی کے اجداد کافر تھے، ورنہ اصل میں تو خود ان کے اجداد کافر تھے نا، ورنہ خدا نے تو کہا ہے فَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے حبیب میں نے تمہاری نسل کے الٹنے پلٹنے کو ساجدین میں قرار دیا ہے۔ میں نے کیوں ساجدین میں قرار دیا ہے؟ کیسے ساجدین میں قرار دیا ہے؟ صلب پدر سے رحم مادر، رحم مادر سے پھر صلب پدر، ہوتے ہوتے منتقل ہوتے ہوئے سلسلہ آیا عبداللہ اور آمنہ کے پاس تو میرا نبی دنیا میں آیا۔ سلسلہ آیا اسی طریقے سے طہارت اور ساجدین کے ذریعے سے فاطمہ بنت اور عمران کے پاس تو میرا مولا علی دنیا میں آیا۔ اچھا تو کیا اعتراض کرے تم ساجدین میں سے تمہاری نسل کو
दिल में करार दिया, तो क्या सवाल हो या एतराज हो माए कोई भी हो? नहीं, माँ भी सजदा करने वाली हो और बाप भी सजदा करने वाले होंगे। अब मैं मुसलमानों की अम्मा से पूछता हूँ कि तुम्हें खुदा ने औलाद क्यों नहीं दी? तुम भी तो सजदा करने वाली होती, तो खुदा तुम्हें भी नबूवत और हादी दे देता। अपने इरादे से खुदा ने ताहिर किया इनको, अपने इरादे से। इरादा, जब मौला से पूछा, कुरान की आयत पढ़ी, इन्नमा अमरुहु इरादा इदा इरादा अन यकुना शैअ फकुन फयकुन। उसका इरादा है जब वो कहता है किसी शय को चाहता है तो वो हो जाती है। इरादा तो इरादा उसका शय का हो जाना उसका इरादा है। अब मेरा इमाम, मैं इबारतें नहीं पढ़ूंगा, कुछ इबारतें आप पर छोड़ दूंगा। अगर मैंने सारी अरबी इबारतें पढ़ी टाइम मेरा चला जाएगा ना। मैं रेफरेंस दूंगा मजलिस के बाद, जिसको रेफरेंस देना मुझसे रेफरेंस ले ले। शय का हो जाना उसका इरादा है। इरादा तो इजाद। अब मेरा इमाम फरमाता है, इन्नल्लाह जअला कुलूबा वलियही, इन्नल्लाह जअला कुलूबा वलियही विकरा ले इरादतिही इदा शाअ शाअ इदा शाअ अल्लाह शाअ। खुदा ने अपने वली के दिल को अपने इरादे का घोंसला बनाया है। यानी दूसरी इबारत रिवायत की, इन्नल्लाह कुलूबना मौरिदन लिइरादतिही इदा शाअ अल्लाह शाअना। जब वो चाहता है तो हम चाहते हैं। खुदा ने घोंसला बनाया है अपने इरादे का। कहां घोंसला बनाया है? वली के दिल को। क्या अजीब तशबीह दी है मासूम ने। यानी घोंसले में परिंदे से परिंदा बनता है, घोंसले में ही ग़िज़ा मिलती है, घोंसले में ही परिंदा इबादत करता है। खुदा ने अपने इरादे को कहां रखा है? वली के दिल के अंदर। जब खुदा चाहता है, वली चाहता है। इसीलिए तो कहा, वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह। ऐ अहले बैत, तुम तो कुछ चाहते ही नहीं हो, जो कुछ चाहते हो मैं चाहता हूं तो तुम चाहते हो। ये खुदा का इरादा कहाँ है? वली के दिल में। वली के दिल में खुदा का इरादा। अच्छा, ताहिर कहाँ है? इनको ताहिर कहा है, तो फिर अपने लिए क्या इस्म रखा है? खुद को कहा सुभान। ये वो इस्म के जिसका माना है हर ऐब से पाक है। अच्छा, खुदा हर ऐब से पाक है। क्या चीज खुदा के लिए ऐब है? तुम खाते हो, खुदा के लिए खाना ऐब है। तुम सुनते हो, खुदा के लिए सुनना ऐब है। तुम देखते हो, खुदा के लिए देखना ऐब है। तुम खाते पीते चलते हो, तुम्हारे लिए खाना पीना चलना ऐब है। लेकिन खुदा ने इनको अपनी विलायत और तहारत देके इतना पाक कर दिया कि इनकी सिफत को अपनी तरफ मंसूब कर रहा है। कह रहा है, खुए मोहम्मद, ये तुमने कत्ल नहीं किया, ये मैंने कत्ल किया। वमा रमैतु इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। मोहम्मद, ये तुमने पत्थर नहीं फेंके, ये मैंने फेंके हैं। मोहम्मद, ये बैत वाला हाथ तुम्हारा नहीं था, ये मेरा हाथ है। और ये अजीब है, ये अपने इरादे को, खुदा इनके इरादे को अपनी तरफ मंसूब कर रहा है, इनकी सिफतों को अपनी तरफ मंसूब कर रहा है। और ये अजीब है, कहते हैं कि हम कलिमतुल्लाह हैं, हम ऐनुल्लाह हैं, हम लिसानुल्लाह हैं, हम अब्दुल्लाह हैं। यह है इरादा, यह है वली, यह है तहारत। और फिर अजीब कहा, कुल इअमलू, ए हबीब कह दो इनसे, जो कुछ करना है करें इस दुनिया के। फसयरल्लाहु मा लकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। इन करीब इंशाअल्लाह खुदा भी तुमको देख लेगा, उसका रसूल भी तुम्हें देखेगा, और उसका वो मुमिनून भी देखेंगे तुम्हें। भाई बात क्या है? अच्छा, देखेंगे, जब भी देखेंगे, चाहे कयामत में ही देखेंगे आगा, चाहे कयामत ही में देखेंगे तो सही। लेकिन ये अजीब है कि अल्लाह भी देखेगा, रसूल भी देखेगा, मोमिनीन भी देखेंगे। मुझे नहीं मतलब वो मोमिनून कौन है, मगर यह है कि देखने में अल्लाह भी शरीक, मोमिन भी शरीक, रसूल भी शरीक। देखना एक ही चीज को है, देखो तो देख तीनों रहे हैं। भाई यही सबब है कि इनको कहा है कि वो देखता नहीं है, ये देखते हैं। इसीलिए तो कहा है कि ये ऐनुल्लाह है, कि इनका देखना उसका देखना जैसा है। इनका देखना ही उसके देखना जैसा है। अल्लाह देखेगा, रसूल देखेगा तुम्हारे अमल को, और मोमिनीन देखेंगे तुम्हारे अमल को। अब जब बात देखने तक पहुंच गई तो मैं चाहता हूं, मैं आ नहीं रहा था तस्वीर के पास, लेकिन मजबूर में आ गया। क्या कहा जिब्राइल ने? जब सब कसम खा ली, इज्जती व जलाली, वो कहा कि मैं इसकी कसम खाता हूं, मैंने दरिया नहीं बनाए, कश्तियां नहीं चलाई, ये सबका कसम खा ली। तो कहा क्या हो? या रब्बी व मन तहतल किसा। परवरदिगार, ये किसा के नीचे हैं कौन? जिब्राइल तो नहीं जानता। अब उलमा ने एक जवाब दिया है, सबके ध्यान में वही जवाब है, लेकिन मैं वो जवाब नहीं दूंगा। आप सबके जवाब ध्यान में जो जवाब आया वो जवाब दूंगे नहीं, मगर वो जवाब देकर ही आगे बढ़ूंगा। क्या कह रहा है जिब्राइल?
या रब्बी वमन तहतल किसा, परवरदिगार ये किसा के नीचे कौन है? क्या पूछा? किसा के नीचे कौन मौजूद है? अच्छा, किसा के नीचे कौन मौजूद है? उलमा क्या कहते हैं? उलमा कहते हैं कि भाई क्योंकि जिब्राइल ने कभी इनको इकट्ठा नहीं देखा था, इसलिए जिब्राइल की आंखें खीरा हो गई थी। मैं कहूंगा इकट्ठा देखने की तो दूर की बात, ये तो जिस्म में मौजूद है। जिब्राइल ने तो अफले नूर को देखा था, तब तो खीरा नहीं हुई थी आंखें। तो सवाल जिब्राइल का वही बाकी है, या रब्बी वमन तहतल किसा, परवरदिगार ये तहत किसा के नीचे कौन है? तो कभी कभी सवाल, हर सवाल ला इल्मी को और जहालत के लिए नहीं होता है कि ला इल्मी को दूर कर दीजिए। कभी कभी सवाल का मकसद कुछ और भी होता है। आवाज दी, या मूसा मा तिलका बियमीनिक, तेरे हाथ में क्या है? मूसा क्या कह रहे हैं? क्या खुदा नहीं जानता कि मूसा के हाथ में क्या है? और मूसा भी अजीब है, जवाब दे रहे हैं तो इतना लंबा, हादी असाई, ये मेरा असा है, अतवक्को अलैया, मैं इस पर टेक लगाता हूँ, इससे अपने जानवर को हटाता हूँ, इससे मुख्तलिफ काम करता हूँ, मुख्तलिफ कामों के लिए काम आता है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि भाई मूसा को तो सिर्फ इतना कहना चाहिए था जवाब में कि मा तिलका बियमीनिक, या मूसा तेरे हाथ में क्या है? मेरा हाथ में ऐसा है। ये फजाइल ऐसा क्यों पढ़ रहा है? भाई यही सबब है। उस मुफस्सिरीन ने जवाब दिया कि हमें यह समझ में आता है ये असा मूसा को बहुत महबूब था, इसीलिए मूसा ने असा के फजाइल शुरू कर दिए। तो यही वजह है कि ये जिब्राइल क्यों पूछ रहा था खुदा से, या रब्बी वमन तहतल किसा, ये चादर के नीचे है कौन? जिब्राइल जानता था, लेकिन आज जिब्राइल चाहता था कि खुदा से खुद फजाइल अहले बैत सुन ले। फजाइल अहले बैत सुन ले भाई, खुद फजाइल अहले बैत सुन ले। मैं ये कोई लगी लिपटी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं कहूं जेब की बात है या खिताबत की बात है, हकीकत है। इल्म मानी में बलागा, आप मुख्तलिफ उलूम को तंगाल कर बात कर रहा हूं जितना मैं कोशिश कर सका हूं। अच्छा, इनको ताहिर क्यों बनाया है? भाई तहारत देने का कोई मकसद तो होगा ना अहले बैत को, कोई वजह तो होगी कि इनको ताहिर बना रहा है। वो जानता था अपने इल्म से कि एक जमाना आएगा, ये दुनिया जिसमें गलाजत होगी, नजासत होगी, झूठ होगा, धोखा होगा, लिहाजा ऐसे को बनाओ जिसमें ये चीजें मौजूद ना हो। आदम अपने जमाने के ताहिर, नूह अपने जमाने के ताहिर गुजरे, इब्राहिम अपने जमाने के ताहिर गुजरे, मूसा ईसा अपने जमाने के ताहिर गुजरे। जब गए दुनिया से न शरीयत रही न उनकी तहारत रही, मगर जब मेरा नबी आया अपने जमाने से लेकर आखिरी जमाने तक का ताहिर है, और इसीलिए हुक्म दिया जाओ लोगों, जाओ जाओ मेरे नबी के पास जाको जाओ, वो तुम्हें पाकीज़ा और पाक हयात देगा, जाओ उससे हयात लो। भाई सवाल ये कि जब नबी के पास जाओगे वो तुम्हें पाकीज़ा हयात देगा, तो कुरान की नजर में ये जो तुम जिंदगी जी रहे हो ये हयात नहीं है, ये मौत है। पाकीज़ा जिंदगी लेना है तो रसूल के पास जाओ, तुम तो यही है ना, जाओ जाओ मेरे नबी के पास जाओ, वो तुम्हें पाकीज़ा जिंदगी देगा। तो बात यह है कि जो पाकीज़ा जिंदगी देने आया हो, जरा से बुखार के अंदर उसका सर किस तरह से घूम सकता है? जाओ पाकीज़ा जिंदगी देगा तुम्हें नबी, जाओ मेरा नबी पाकीज़ा जिंदगी देगा। भाई सवाल करता हूँ इस दुनिया में कैसे पाकीज़ा जिंदगी देगा? ये तो जिंदगी गुजरने के बाद की बात है ना, लेकिन हाँ इस दुनिया में भी मेरा नबी पाकीज़ा जिंदगी दे सकता है। उलमाए सुन्ना तमाम मुसलमानों का इजमा है, अगर कोई काफिर फकत सारी जिंदगी तस्बीह पढ़ता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी वो पाक नहीं हो सकता जब तक मेरे मोहम्मद का कलमा ना पढ़ ले। तो दीना पाक जिंदगी, तो दीना पाक जिंदगी यही तो पाक जिंदगी है कि उसके रुतूबत को, उसके लुआब को ताहिर कर दिया सिर्फ एक कलमे में। अच्छा, सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है कि वो पाकीज़ा जिंदगी देगा, वयुहल्लु लहुमुत तय्यिबात, वो तुम्हारे लिए तय्यिबात को हलाल करेगा, वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और तुम्हारे लिए खबीस चीजों को हराम कर देगा। यानी मेरा नबी तमाम हलाल चीजों को जानता था और तमाम खबीसों को जानता था। मेरा नबी तमाम खबाइस को जानता था, तमाम हराम को, नजिस को, खबीसों को जानता था मेरा नबी, और मेरा नबी तमाम हलाल चीजों को जानता था। अच्छा, मेरा नबी समंदर में नहीं रहा, मेरा नबी जमीन पे नहीं रहा, मेरा नबी आसमानों के में नहीं रहा, लेकिन समंदर के जानवरों को भी,
जानता है कि कौन हलाल है, कौन हराम है, कौन नजीस है, कौन पाक है। जमीन के भी तमाम जानवरों को हलाल हराम जानता है, आसमान को भी तमाम हलाल हराम को जानता है। लेकिन मेरे नबी को तो इंसानों के दरमियान रहना है ना, तो इंसानों के दरमियान मालूम कैसे हो कि कौन हलाल है, कौन हराम है, कौन नजीस है, कौन पाक है। एक मर्तबा मैंने देखा, तारीख का जुमला है, तारीख में मिला कि जिसको उठाया बता दिया कि ये नजीस है, उठाकर बताया कि नजीस है, अपनी महफिल से निकाल कर बताया कि ये नजीस है, और एक ऐसा था कि जिसको अपने बाजू पर उठाकर बताया कि ये पाक है। अच्छा, बात आपको समझ में नहीं आई, मैं बात शायद कहीं से समझा नहीं पाया आप लोगों को। मेरे नबी ने बताया कि समंदर में जिन जानवरों की, जिन मछलियों के छिलके होते हैं वो हलाल होते हैं। जमीन पर जो जानवर अपना सर झुका कर ग़िज़ा खाएं वो हलाल है। आसमानों पर वो परिंदे जो पंजा पकड़ कर न खाएं वो हलाली है। तो मेरा नबी तो इस इंसानों में रहा है ना, कैसे मालूम कि कौन हलाली है, कौन हरामी है। इसीलिए कहा कि जिक्र अली में इबादा, अली का जिक्र करके छेड़ दो, अगर मुस्कुरा जाए तो समझो हलाली, और अगर मुरझा जाए तो समझो हरामी। अगर मुस्कुरा जाए तो समझ लेना कि वो हलाली है। खुदा तुम्हारी मुस्कुराहट को हमेशा कायम और दायम रखे। हदीस है मेरे मौला की, बिर्र फातिमा व वुल्दहा, नेकी करो फातिमा के साथ, नेकी करो उसकी औलाद के साथ। ये आपका जमा होना फातिमा के दारा के साथ, नेकी नहीं तो क्या। और एक जुमला मैंने बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, मेरे मौजू में नहीं है, लेकिन कह दो अगर जाऊंगा भी नहीं, और जिसके लिए मैंने पूरी तकरीर इसी बात के लिए रोक के रखी मेरे जुमले से। यानी जैसे मोतरदा का आगा शौकत जिक्र कर चुके हैं, ज़हरा की मजलिस में जिक्र अहले बैत में मोतरदा भी मोतरदा नहीं होता है, उसका भी एक मतलब होता है। लेकिन चूंकि मौजू से जरा खारिज है, लेकिन मौजू में मिलाने का फन भी रखता हूँ। भाई आप बीबी फातिमा के जिक्र को सुनने के लिए आए हैं ना, कितने कम हैं, कम हैं। और आप क्या बल्कि हमारी शीयत पूरी दुनिया में जो मौजूद है वो कितनी कम है, बहुत कम है। तो सूरह कौसर की एक तफसीर उलमा भी करते हैं। क्या कहते हैं? कौसर से मुराद ये खैर कसीर है। माना क्या है? बेमाना, यानी हम मुसलमान जितने भी हैं वो कसरत में हैं, लिहाजा खैर कसीर क्या है? हम मुसलमान हैं। तो हर खैर कसीर कसरत नहीं होती। अगर हर खैर कसीर कसरत होती तो सूरह तकासुर नाज़िल नहीं होता। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कितने ही ऐसे हैं तुम लोगों में से जो मुब्तला होकर जाके कब्र की ज़ियारत कर ली। अगर हर खैर कसीर कसरत ही होता तो फिर सूरह तकासुर ना होता। यानी कौसर क्या है? कौसर वो है जो तुम्हें मकाम मुसल्ली तक, मकाम नहर तक लेके जाए, वो कौसर है। कसरत तुम्हें मकाम मुसल्ली तक नहीं लेके जाएगी, कसरत गुमराह कर देगी, कसरत गुमराही करती है, कसरत नजात नहीं देती। और हक बनता है कि बीबी की वालदा के लिए एक जुमला तुम्हें कहूं, एक जुमला मैं खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के लिए कहना चाहता हूं, इसी खैर कसीर से मुताल्लिक। कसरत, हर कसरत खैर कसीर नहीं हो करती अजीजों। यही सबब है कि जब तक शहजादी की वालदा कसरत से जुदा नहीं हुई थी, कौसर नहीं मिली थी। कसरत कभी अफरादी होती है, कसरत कभी माली होती है। हिजाज की पूरी ख़वातीन एक तरफ, खदीजा एक तरफ, हिजाज का पूरी दौलत एक तरफ, खदीजा की दौलत एक तरफ। खदीजा ने कसरत इफरादी को भी कुर्बान किया, खदीजा ने कसरत माली को भी कुर्बान किया, तब जाके खदीजा कौसर की मां बनी थी। तो मुसलमानों की अम्माओं को इतना शौक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने का, पहले खैर कसीर तो करो, तुम भी तो खैर कसीर करती। न तुम साजिदीन में से करार पाई, न तुम खैर कसीर में से करार लाई, फिर भी चाहती हो कि तुम्हें उम्महातुल मोमिनीन करार दे हम। कभी नहीं हो सकता ऐसा। वो दरवाजा कि जिस पर आकर मेरा रसूल जब से आया आई, माजरत के साथ मैं अपनी आयत को तो रह गया, अब टाइम नहीं है क्योंकि मैं कहाँ बह गया मुझे पता ही नहीं चला। बात में कुछ सोच कर आया था, कह गया कुछ। और आपको सलामत रखे। तहारत का दरवाजा है जहां खुदा ने इरादा किया है कि इनको तहारत देंगे, ऐसी तहारत कि जो तहारत किसी के पास नहीं। हर वो शख्स इस दुनिया में कमाल को चाहता है, हर शख्स की तमन्ना है। कोई भी शख्स किसी से भी आप पूछ लें, किसी जाहिल से जाहिल से मुराद यानी हर किस्म के आप आदमी ले लें जिसको आप जमाने में कहें को कोई इज्जत देने को तैयार ना हो, अगर आप उससे भी पूछेंगे ना तो उसको भी अगर आप कहेंगे कि तू जाहिल है तो वो भी आपसे भिड़ जाएगा। इसलिए कि इल्म कमाल है।
ہر شخص کمال کا مطلوب ہے، اور خدا نے کمال کو کہاں محفوظ کیا ہے؟ اہل بیت کے گھر میں. یہ ہے کمال کا گھر. لیکن کیا کمال تھا مسلمانوں کا کہ ایک دن اسی کمال کے دروازے پر، انہی کمال والوں کے ہاں وہ آگ لے کر آئے کہ جس کے لیے شیخ حسین اصفہانی اپنے قصیدے میں بس ایک مصرع پڑھ رہا ہوں. میں مجلس سے مجھے کہیں مسائل تو کچھ اور پڑھنے ہیں، لیکن اشارہ کر کے وہاں جاؤں گا. مفتاح ذکرہا باب الحدیث. اپنی ارواحوں کو عزاداروں بالکل سکون سے رہیں. یہ شہزادی کی مجلس ہے، یہ نہ سمجھے کہ کل شہادت ہو گئی. مصیبت زہرا ہمیشہ سے قیامت تک مصیبت رہے گی، وہ کبھی کم نہ ہوگی جب تک اس کا وارث نہیں آئے گا. اپنی روح کو ذرا اس دروازے پر لے کے جائیں. ذکر و بابہا، مفتاح ذکرہا باب الحدیث، جس کی مصیبتوں کا دروازہ ہی مصیبتوں سے شروع ہوتا ہے. دروازے پر آئے، باب الحدیث الباب ذو شجعون، اتنی غمزدہ اور اتنی غمگین مصیبت ہے اس دروازے پر، جس دروازے پر آ کر رسول کائنات کا سردار سلام کرتا تھا، اس دروازے پر آگ لے کر آئے. کیا مصیبت گزری ہوگی زہرا کی. ابھی باپ کو کتنے دن گزرے ہیں، اور زہرا یہ کہہ رہی ہیں کہ اتنے مسائل بھی اگر روشن دنوں پہ پڑھتے تو تاریخ اور سیاہ راستیں بن جاتی ہیں. قرآن میں ارشاد ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ہے کوئی اللہ کے علاوہ کہ جو مضطر پکارے تو اس کی مضطر کی آواز پر لبیک کہے. کتنی مضطر ہوگی سارا اپنے باپ کے جانے کے بعد، کہ جب وہ روتی تھی تو مدینے والوں کو شہزادی کا رونا پسند نہیں آیا. کہا کہ علی سے کہ یا زہرا سے کہیں دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں، ہمارے کاروبار میں خلل ہوتا ہے، ہمیں اذیت ہوتی ہے. دور جا کر علی نے زہرا کے لیے بیت الحزن بنایا. وہاں جا کے شہزادی بچوں کو لے جاتی اور روتی. شہزادی وہاں جاتی اور بچوں کے لیے روتی. میں کہوں گا یا علی، آپ نے اپنی زوجہ کے لیے بیت الحزن تو بنایا، شہزادی جاتی اور روتی. ارے شہزادی آئیے ذرا کربلا میں چلیے. آپ کو اگر کسی نے کہا کہ ہمیں رونے نہیں، آپ کو مجھے رونے نہیں دیا جا رہا ہے اس لیے کہ آپ کے رونے سے اذیت ہوتی ہے، تو علی نے آپ کے لیے بیت الحزن بنا دیا. لیکن شہزادی آپ کی پوتی سکینہ جب اپنے بابا کو رویا کرتی تھی تو اس کو پھر تازیانے مارتا تھا. کوئی کسی نے اس کے لیے بیت الحزن نہیں بنایا تھا. بیوی جب علی شہزادی کو دفن کر چکے اور دفن کرنے کے بعد شہزادی وصیت کر کے گئی تھی نا، یا علی کبھی کبھی میری قبر پر آنا، میری زیارت کرنا، مجھے بھول نہ جانا. ایک دن علی بی بی کی قبر پر سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے. ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی، اے علی جاؤ جاؤ، گھر میں میرا حسین پیاسا ہے. علی گئے، حسین کو دیکھا، حسین پیاسے ہیں. کچھ دن گزرے، علی نے خواب میں دیکھا کہ حسین پیاسا ہے. شہزادی کہی اٹھیے جا کے دیکھیے میرا حسین پیاسا ہے. میرا مولا اٹھ کر گیا صحن میں اس طرف جہاں گڑھا رکھا تھا پانی کا. جیسے ہی وہاں پہنچا دیکھا زینب کھڑی ہے چھوٹی سی. پوچھا ہے بیٹی تو یہاں کو کھڑی ہے رات کے اس پہ؟ کہا بابا اماں میرے خواب میں آئی تھی اور کہہ رہی تھی میرا حسین پیاسا ہے. ارے میں کہوں گا مولا اے بی بی آپ کو حسین کی پیاس آپ کے جانے کے بعد بڑی یاد آئی. ارے کربلا میں واحد حسین اور محمد آیا، کہا ماموں میں پیاسا ہوں. قاسم آیا، کہا ماموں میں پیاسا ہوں. علی اکبر آیا، شبیہ پیغمبر کہا بابا میں پیاسا ہوں. لیکن حسین واحد ہے جس نے یہ نہیں کہا کہ میں پیاسا ہوں. ارے بی بی آپ کو بچپن میں حسین کی پیاس بہت جاتی، لیکن اس کربلا میں 3 دن کا بھوکا حسین، 3 دن کا پیاسا حسین کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ میں پیاسا ہوں. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی نے علی سے وصیت کی. وصیت کرنے کے بعد کہا مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا. اللہ جانے رات کی تاریکی میں کیوں کہا تھا. معلوم ہوا جب علی نے غسل دیا ہے شہزادی کو، ایک مرتبہ ایک طرف پسلیوں کا نشان، دوسری طرف تازیانوں کا نشان. کہا فغم فسرمد، اب علی ساری زندگی غمگین رہے گا. علی کی کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جو سکون سے ہو. علی کے
زہرا کو جنازے کو تیار کیا. روایت میں اختلاف ہے لیکن کم سے کم عدد 11 کا ملتا ہے. 11 لوگ بی بی کو لے کے گئے. علی نے جب تیار کیا, زہرا کی قبر تیار ہے, علی نے زہرا کو اتارا. لقد استرجعت الودیع, وہ تحفہ جو مولا رسول شہزادی کو صورت میں مولا علی کو دے کر گیا تھا, اور اب کہہ رہا ہے اے رسول اللہ, میں نے آپ کی امانت کو ودیع کر دیا, مگر شاید میں اپنے زبان حال سے کہوں علی مولا یہ کہنا چاہتے ہو آپ نے جب دیا تھا تو زہرا پر کوئی فرق نہیں تھا, لیکن جب میں آج پہنچا رہا ہوں تو میں اس حالت میں نہیں پہنچا رہا جس حالت میں لیا تھا. بس اتنا ہے, ایک عالم دین سے نقل شدہ واقعہ بیان کر رہا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھا ہے لیکن سنا ہے. کہتے ہیں کہ اس مشکل وقت کے اندر جب زہرا کو علی دفن کر رہے تھے, علی قبر میں تھے, ایک مرتبہ قبر میں لٹانے کے بعد علی نے چاہا کہ اپنے آپ کو قبر سے نکالے. علی اپنے آپ کو قبر سے نکال نہ پا رہے تھے, بڑی مشکل ہو رہی تھی, علی کے پاؤں تھر تھر آ رہے تھے. ارے فاتح خیبر, ہر فاتح حنین جہاں علی کے پاؤں کبھی ڈگمگائے نہیں, لیکن قبر زہرا علی کے پاؤں تھر تھر آ رہے ہیں. عالم کہتا ہے کہ علی نے ایک مرتبہ اپنے بچوں کی طرف نگاہ کی, اور نگاہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ حسن کو دیکھا, حسن نے باپ کی مظلومیت کو دیکھ کے منہ پھیر لیا. ایک مرتبہ حسین کو دیکھا, حسین نے باپ کی مظلومیت کو دیکھ کے منہ پھیر لیا. ایک مرتبہ کلثوم کو دیکھا, یہ تو بہت چھوٹی ہے. اب ایک مرتبہ دیکھا زینب کی طرف اور کہا ہے بیٹی ذرا باپ کو سہارا دو. ارے مولا, اب دفن کرنے کے بعد آپ کو سہارا دینے والی زینب کو موجود ہے, بڑے ہیں سب کو سوال کیا, تمام بیویوں کو ایک مرتبہ سجاد کو بھی سوال کیا. میرا مولا کہنے لگا بھی اماں آپ کو کون سوال کرائے گا, میری بیوی نے کہا تو فکر نہ کر. سید سجاد کو سوال کرانے کے بعد بغیر گجاوے کے جب شہزادی پشت بندے ہوئے ہیں, اب کیسے سوال ہو. ایک مرتبہ عباس کے لاشی کی طرف تیری بہن جب مدینے سے آئی تھی تو کس شان سے سوال کیا تھا, مگر جب وقت سے اسیر ہوتے جا رہی ہے تو کوئی سوال کرنے والا نہیں, سوال کرانے والا نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا انهم منقلبون منقلبون. پروردگار تجھے واسطہ ہے ان روحی آنکھوں, ان آنسوؤں کو پروردگار ہمارے پاس کوئی شفاعت اور بخشش کی سہارا نہیں, اگر سہارا ہے تو یہ آنسو ہے. پروردگار ان آنسوؤں کو فاطمۃ الزہرا معصومہ طاہرہ کے رومال میں جگہ عطا فرما تاکہ ہماری بخشش ہو سکے. اس عبادت کو قلیل عبادت اس کی مثل میں ایسے ہی دوں گا کہ جس طریقے سے فضائل اہل بیت کے اندر اگر کوئی شخص سوئی کو ڈبوئے اور باہر نکالے تو جتنی تری سوئی میں آتی ہے وہ مقدار ہم اس دنیا والے فاطمہ کی مظلوم